اما محبت نہیں نفرت جرم ہے جو لوگ سر عام کرتے ہیں۔ مجھے یہ کتابی باتیں مت سناؤ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تمہاری شادی احمد جمال سے کر رہی ہوں، امیرہ بیگم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور ماہی کو گھورنے لگی۔ اگر آپ میری موت چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ماہی بولی، اور اگر تم میری زندگی چاہتی ہو تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، بیگم بولی، ورنہ تم جانتی ہو کہ امیرہ بیگم جو کہتی ہے وہ کرتی ہے۔ یہ امیرہ بیگم کی ریاست پور کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک زندگی کا سوال ہے، ماہی نے۔ السلام علیکم الف اردو ٹی وی کے پیارے ناظرین، محبت کی بے مثال داستان ماہی کے سیکنڈ لاسٹ پارٹ میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم یہاں تمہارا وعظ سننے نہیں آئے، احمد جمال بولا۔ اس نے اپنے چہرے پر جمی ہوئی دھول صاف کر لی تھی۔ اپنے لوگوں سے کہو کہ واپس چلے جائیں اور تم ہمارے ساتھ چلو۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے اور نہ ہی یہ تمہارے ساتھ جائے گا، بات یہیں پر ختم ہوگی، ہم نے اپنے سردار کو پیغام بھیج دیا ہے، تارو نے کہا۔ ایس ایچ او امیرہ بیگم کی جانب دیکھنے لگا۔ احمد جمال بھی گہری سوچ میں پڑ گیا تھا، وہ جو کچھ سوچ کر آئے تھے سب اس کے برعکس ہوا تھا۔ ان کا منصوبہ سانول کو ساتھ لے جانے کا تھا، مگر عین وقت پر تارو، بخشو اور دیگر خانہ بدوشوں نے بازی پلٹ دی تھی۔ ان کی بحث و تکرار بہت دیر تک ہوتی رہی۔ اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں کہ ایس ایچ او امیرہ بیگم سے بہت بڑی ہڈی لے چکا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ اکیلا آیا تھا۔ کم و بیش 15-20 منٹ بعد ایک کریم کلر ایکسل آئی دھول اڑاتی ہوئی وہاں پہنچی اور ان سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک خوش شکل نوجوان باہر نکلا۔ وہ دراز قامت اور قدر فربہی مائل تھا۔ اس نے سفید سوٹ پر میرون واسکٹ پہن رکھی تھی، اس کے ماتھے پر محراب اور سر پر سفید جالی دار ٹوپی تھی۔ لو آ گئے ہیں ہمارے گاؤں کے سردار، فضل کریم، بخشو بولا۔ ایس ایچ او زیدہ نگاہوں سے امیرہ بیگم کی طرف دیکھ رہا تھا جبکہ وہ احمد جمال سے مشاورت میں مصروف تھی، تاہم فضل کریم کے آتے ہی وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ رسمی علیک سلیک اور سارا واقعہ سننے کے بعد فضل کریم ایس ایچ او سے مخاطب ہوا۔ غلام قادر، تم نے ایک نہتے اور خانہ بدوش غریب انسان پر تشدد کیا ہے اور دوسروں کو بھی ترغیب دی ہے، کیا تمہیں قانون نے یہ سب کچھ سکھایا ہے؟ یہ مجرم ہے جی، اس نے امیرہ بیگم کی بیٹی کو ورگلایا ہے، وہ جز بجز ہوتے ہوئے بولا۔ جب تک جرم ثابت نہیں ہو جاتا تب تک یہ مجرم نہیں ملزم ہے، اب فرض محال اگر یہ مجرم ہے بھی تو تم کس قانون کے تحت ان لوگوں کو یہاں لے کر آئے ہو؟ کیا تمہاری اپنی عدالت ہے؟ سردار برہمی سے بولا۔ جناب میرا بیٹا بے قصور ہے، اسی لیے تو ہم 3 ہفتے پہلے یہاں آ گئے تھے، بات نئے سرے سے ان لوگوں نے یہاں آ کر شروع کی ہے، بخشو بولا۔ ٹھیک ہے محمد بخش، سردار نرمی سے بولا، اگر تمہارا بیٹا مجرم ہے تو اس کی گواہی امیرہ بیگم کی بیٹی دے گی، سردار نے کہا۔ امیرہ بیگم اسے چونک کر دیکھنے لگی تاہم خاموش رہی۔ جناب اس لڑکی کو تو معلوم بھی نہیں کہ یہ لوگ یہاں آئے ہیں، نہ ہی امیرہ بیگم کے علاقے کی پولیس اس کارروائی سے واقف ہے، سانول بولا۔ اگر ایسا ہے تو میں ابھی آئی جی صاحب سے بات کرتا ہوں، بلکہ یوں کرتے ہیں کہ میڈیا والوں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ بظاہر سیدھے سادے اور مولوی ٹائپ نظر آنے والے فضل کریم نے طرف کا پتہ پھینک دیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے فضل کریم صاحب، ہم یہیں پر بات چیت ختم کر لیتے ہیں، ایس ایچ او غلام قادر بولا۔ اور تم نے جو تشدد کیا اس کا کیا؟ تارو بولی۔ مجھے تشدد کی پرواہ نہیں ہے، میں ماہی کے لیے مر بھی سکتا ہوں، سانول بولے بغیر نہ رہ سکا۔ دیکھ لیں فضل کریم صاحب، اس نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ امیرہ بیگم پہلی مرتبہ اس سے مخاطب ہوئی، اب حق تو یہی بنتا ہے کہ آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ امیرہ بیگم صاحبہ آپ بتائیں کہ اس کا جرم کیا ہے؟ سردار مستفسر ہوا۔ جہاں تک میں نے سنا ہے اس نے محبت کے الوہی جذبے کا اظہار کیا ہے، حق تو یہ تھا کہ آپ لوگ سیدھے میرے ڈیرے پر آتے اور وہاں بات چیت سے یہ معاملہ حل کرتے۔ فضل کریم صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں، احمد جمال بولا۔ زیادتی تو آپ نے کیا ایک غریب آدمی اور اس کے قبیلے پر حملہ کر کے، مگر یہ غریب خانہ بدوش میرے زیر سایہ اور میری ذمہ داری ہے۔ فضل کریم صاحب اس معاملے کو جلدی ختم کر دیں، میں نے تھانے بھی جانا ہے، غلام قادر نے کہا۔ تم تھانے ضرور جاؤ گے مگر معطل ہونے کے بعد گرفتار ہو کر میں ایس پی سے بات کر کے آیا ہوں، سردار سخت لہجے میں بولا۔ یہ سن کر غلام قادر کے چراغوں میں روشنی نہیں رہی، وہ بنا کوئی بات کیے عجلت میں اپنی کار میں بیٹھا اور 9-2-11 ہو گیا۔ آپ کیا کہتی ہیں امیرہ بیگم، اس معاملے کو طول دیا جائے؟ سردار بیگم سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے فضل صاحب، ہم بھی جا رہے ہیں مگر سانول سے ہمارا حساب ابھی بے باک نہیں ہوا، بیگم اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ رکیے امیرہ بیگم صاحبہ، میں فضل کریم کی موجودگی میں آپ سے اور احمد جمال سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔
बख्शू ने उसे अकब से पुकारा। बेगम नागवारी से घूरती हुई वहीं रुक गई। फिर वो चारों बहुत देर तक सरगोशियों में बातें करते रहे। इस दौरान अमीरा बेगम और अहमद जमाल बार बार सांवल की जानिब देखते रहे। बख्शू मुतअद्दिद मरतबा आबदीदा हुआ, जबकि अहमद जमाल और अमीरा बेगम के चेहरों पर बेयकीनी और हैरत के तासुरात दिखाई दे रहे थे। बख्शू ने अहमद जमाल के सेल फोन पर किसी से बात भी की थी। काफी देर बाद वो वहां से रुखसत हुए तो उनके चेहरों पर दबा जोश दिखाई दे रहा था। ये उससे अगले दिन का वाकया है। सामल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये काम SHO गुलाम कादर ने बनफ्से नफीस सर अंजाम दिया था। तारों ने बहुत हाथ पांव मारे, बहुत वावेला किया, मगर किसी ने इसकी एक न सुनी। यहाँ तक कि फजल करीम ने भी चुप साध। बख्शू ने भी कहीं आने जाने से साफ इनकार कर दिया था। देखो बीबी, कल मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। अब अगर आज वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फजल करीम के खरे जवाब ने तारों को तशवीश में तला कर दिया। इसका मतलब है आपने अमीरा बेगम से एका कर लिया है। तारों ने बरमला कह डाला। ये कहकर तारों अपना सा मुंह लेकर वापस चली गई और अपनी झोंपड़ी में बैठकर रोने लगी। उसे फजल करीम से इस जवाब की तवक्को हरगिज नहीं थी। इसने बख्शू की झोंपड़ी में भी झांक कर देखा, मगर वो इसे नहीं मिला था। इलावा अजीज तारों को यह तजस्सुस भी था कि आखिर फजल करीम की मौजूदगी में बख्शू और अहमद जमाल और अमीरा बेगम के माबैन क्या मुज़ाकरात हुए थे। इस बाबत बख्शू ने सामल को भी कुछ बताने से इनकार कर दिया था। अलबत्ता वो काफी परेशान और उलझा हुआ था। दूसरी जानिब अमीरा बेगम की तोपों का रुख माही की तरफ हो गया था। मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी कि तुम एक पक्की वास की मोहब्बत में मुब्तला हो जाओगी, बेगम उसीले लहजे में बोली। मगर अम्मा, बस माही, मैं कोई वजाहत नहीं चाहती। तुम्हारा जुर्म साबित और करतूत आश्कार हो चुके हैं। हमें सब मालूम है कि काशू कहाँ कहाँ उस खाना बदोश को ढूंढ ढूंढ कर नाकाम लौट आया है। मैं आपसे बहस नहीं करूंगी। यकीनन आपने मेरे लिए सजा तजवीज कर ली होगी। माही ने कहा, गोया तुम अपने जुर्म का इकरार कर रही हो। अम्मा, मोहब्बत नहीं नफरत जुर्म है जो लोग सरे आम करते हैं। मुझे ये किताबी बातें मत सुनाओ। मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारी शादी अहमद जमाल से कर रही हूँ। अमीरा बेगम ने फैसला कुन लहजे में कहा और माही को घूरने लगी। अगर आप मेरी मौत चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, माही बोली। और अगर तुम मेरी जिंदगी चाहती हो तो तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए, बेगम बोली, वरना तुम जानती हो कि अमीरा बेगम जो कहती है वो करती है। ये अमीरा बेगम की रियासतपुर का कोई फैसला नहीं है, ये एक जिंदगी का सवाल है। माही ने कहा, माही, मैंने जो कहना था कह चुकी, ये मेरी भी जिंदगी का सवाल है, बेगम ने सख्त लहजे में कहा और उसके कमरे से निकल गई। मैं शर्मिंदा हूँ माही बीबी, मुझे मुआफ कर देना। ये आवाज काशू की थी जो अमीरा बेगम के जाते ही आ गया था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं काशू, बस मुझे तुम अकेला छोड़ दो। काशू कुछ नहीं बोला और कमरे से बाहर चला गया। दूसरे दिन ही माही की शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गईं। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा पुरजोश मलक जमाल था। अहमद जमाल भी खुश था, मगर बाज औकात इसके चेहरे और आंखों से उदासी झलकने लगती थी। माही बहुत ज्यादा रंजीदा थी, मगर उसे अमीरा बेगम ने अपनी मौत की धमकी देकर जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करके खामोश कर दिया था। सब कुछ आनन फानन और इंतहाई उजलत में किया जा रहा था, जबकि सावल की बाबत कोई अच्छी या बुरी खबर नहीं आई थी। बिल आखिर माही और अहमद जमाल की शादी का दिन भी आ गया। शादी के इंतजामात करीबी शहर के बहुत बड़े और खूबसूरत मैरिज हॉल में किए गए थे। ढोल की ढमढम और शहनाइयों की गूंज में अहमद जमाल बारातियों के साथ पहुंच गया। दुल्हा के रूप में वो बहुत जच रहा था, ताहम इसके चेहरे पर हकीकी खुशी के आसार दूर दूर तक नहीं। लगता है दूल्हा खुश नहीं। हाँ, लग तो यही रहा है जैसे उसे जबरदस्ती लेकर आए हों, मगर माही जैसी हसीनो जमील और अमीर तरीन लड़की, वो भी अमीरा बेगम की बेटी। छोड़ो भी, सबको मालूम है उसने पिछले दिनों क्या गुल खिलाया था। क्या हुआ था मैं भी सुनूं? अरे वही उस पक्की बास लड़के वाली बात। तो क्या अहमद जमाल को मालूम है वो बात? ले दस, जब हमें तुम्हें मालूम है तो उसे भी पता होगा, वरना वो इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठा है? जितने मुंह उतनी बातें। ये शादी में शरीक खवातीन थी जो अपने अपने जहन के मुताबिक तबसरे कर रही थी। भाई, उरूज को जवाल और गुरूर का सर नीचा होता है। ये एक और थी जो दिल की भड़ास निकाल रही थी। अमीरा बेगम ने तो खुद को फूलन देवी ही समझ लिया था। हाँ बिल्कुल, अगर बर वक्त पता न चलता तो क्या पता माही उस भिखारी के साथ भाग ही जाती। दूसरी ने लुकमा दिया, मुझे तो अब ये फिक्र है कि बेल मुंडे नहीं चढ़ेगी। अहमद जमाल को तो देखो, लगता है अभी भाग जाएगा। चल चुप कर, दुल्हन आ रही है, दूसरी ने कहा और उस जानिब मुतवज्जे हो गई जिधर से माही सज धज कर दुल्हन के रूप में आ रही थी। हसीन तो माही थी ही, मगर इस
इस वक्त तो वो बिल्कुल परी लग रही थी। हर नजर गोया उस पर जम सी गई। देखने वाले मबहूतो शशदर रह गए। मनचलों ने दिल थाम लिए और दिल जले आहें भर रहे थे। शादियों का माहौल ही ऐसा होता है। हाय अल्लाह, माशाल्लाह, जन्नत की हूर लग रही है। शादी में शरीक एक औरत बोली, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे जन्नत में रहती हो, तुम्हें कैसे मालूम कि हूर कैसी होती है? किसी और ने जल भून कर कहा। इस दौरान माही स्टेज पर पहुंच गई थी। साथ मौजूद अमीरा बेगम का वही रोबो दबदबा और तुनतना था। वो बहुत खुश मगर कुछ उलझी हुई लग रही थी। तुम मुझे खुश नहीं लग रहे। अमीरा बेगम ने अहमद जमाल के कान में सरगोशी की। आंटी, आप तो जानती ही हैं जो हुआ और हो रहा है। साख की राख और मोहब्बत का मजाक बन जाए तो ऐसा ही होता है। अहमद जमाल संजीदगी से बोला, बेटा वही होता है जो अल्लाह ने अजल से लिख रखा है। बेगम बोली, मगर मैंने माही को तहे दिल से चाहा था। अहमद जमाल आजर्दगी से बोला, तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो? मलक जमाल मुखिल होते हुए बोले, हाँ, जैसे आपको तो कुछ मालूम ही नहीं। अहमद जमाल नाराजगी से अपने अब्बा से बोला, अहमद, ये सब किस्मत के खेल हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि आज मैं कितना खुश हूँ। जमाल साहिब ने कहा, अगर तुम्हारी बड़ी अम्मी होती तो बहुत खुश होती। वैसे राबिया भी इस फैसले पर नाखुश नहीं है। अहमद जमाल साहिब ने अपनी दूसरी बीवी का नाम लिया। ठीक है, जो अल्लाह को मंजूर। वो बोला तो अमीरा बेगम के होंठों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। अलफ उर्दू टीवी के प्यारे नाजरीन, सांवल और माही की मोहब्बत की दास्तान का आखिरी हिस्सा इससे अगली वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।